إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizni o'zining cheksiz ne'matlarida, hurmatlarida yashatuvchi Rabbimiz Alloh taolaga ming shukrlarimiz, maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Alloh taolaning rahmati bo'lib kelgan, bizga shu haq dinimizni erishtirgan, ham oxir so'lishina qadar o'zining ummati uchun, haqiqat uchun kurashgan sevgili payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Allah Teala'nın selamı hem salavatı bulsun. Aziz kardeşlerim, İngillik özümni anlarısın sizni takvalıkka şakıram. Allah'ın emirlerin ötegiz, Allah'ın haramlarından yirak buluguz, hem biligiz. Adam balasının bu dünyadağı bəxti de, kıyamet gününde bulaşak kıtılığı da onun takvalığına kayta. Allah'ın emirlerin nişik ötedi, Allah'ın haramlarından nişik tıyıldı. Mana şuşының bilen bəyli kişinin iki dünya mertebesi, iki dünya derecesi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytti: Ya eyyuhan nas, ey kişiler ittaqu rabbakum. Rabbigizga taqva buluguz. Emirlerin ötep tıganlarından tıyılığız, hem biligiz. İnne zelzeletes saati şey'un azim. Dürüstlükte Kıyamet saatinin, kıyamet mizgilinin titrenuvi, yani kıyamet bir korkunuş bulup kileşek. Jir ham kökler titreyecek, ham ol biz tarihta bulgan jir titrevler, zemletresenyalar bilen gınanı şağıştırıp bulmayacak. Allah Teala ayta: İnne zelzeletis saati şey'un azim. Dürüstlükte kıyametinin titrenuvi büyük zor bulaşaktı. Büyük zor titrenuvi bulaşaktı. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ. Hamsin kıyamet gününü көресің dey, öz balasın imizgen ana, anda şul balasının kaygısı kalmaz dey. Anada özünün kökrek balasının kaygısı bulmaz dey, özün kaygırtıp. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Hem her bir ağırlı, kümenli hatın dey, ol özünün korkuğundan balasını düşürürdü, hem ol balasını көрместі. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. Hem sen көрерsin kişilerini, onlar isrik bulurlardı. Kişiler kıyamet gününde isrik bulurlardı. Lakin niçin isrik? Onlar hamir işkenler mi? Yok. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Onlar isrik bulmazlardı. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ şedid. Çünkü Allah'ın ul günü gazabı katı bulurdu. Hem şu kıyamet dehşetin görüp, kıyamet titrenuğun görüp, kişinin yüreği şu kadar korkur, ol korkuğundan isirirdi. Korkuğundan isirirdi, lakin isirik bulmazdı. Şundan da cemaat, Allah'ın kıyamet günü jiteşek. Her bir mümin kıyamet gününe iman getirirge tiyişli. Hem ki Allah'a şanıp da kıyametke küfürlük kılgan kişi, Allah saklasın o kafir bula. Şu an göre mümin kişi imanım kamil tigiz bulsun dese, dürüst bulsun dese, kıyametke bulgan imanın tigellerge tiyiş. Allah subhanahu ve hak teala şu gün bik ağır bulaşak dedi. Ama Rabbim hiç bendesine zulümlük kılışı tügüldür. Allah Teala ayta: "Vettaqu yawman turcauna fihi ilallah." Korkağız siz künnendi, şol künnendi. Ol künni siz Allah'a kaytaşaksız dey. Bitinigizde Allah karşına kaytıp basaşaksız dey. Thumme tuvaffa kullu nefsin ma kesebet. Sonundan dey, her kim Allah karşına kaytkaş, her kim dünyalıktan nerse kesip etken bulsa, nindi gameller kılgan bulsa, şunun cezasını alırdı,
ва хум ла юзламун. Һәм аларның берсенә дә гаделсезлек кылынмас, аларга золымлык кылынмас диде Аллаһ Тәгалә. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә бәндәләрен үз каршысына кайтарып бастыра. Бу дөньяда яшәп үлгән һәркемне Аллаһ таба. Каберендә чиреп биткән булса да, каядыр диңгездә ниндидер крушениягә эләгеп, диңгез суына батып, аны акулалар, балыклар ашап бетереп юкка чыгарган булса да, каядыр сугышта егылып кабере бүген булмаса да, каядыр заводта ниндидер янып торган, агып торган металлургический заводларда тимерләргә төшеп, шунда юкка чыкса да, каядыр кислоталарга төшеп югалса да, каядыр җинаятчылар тарафыннан үтерелеп, каядыр урманда башка җирдә күмелсә дә, хайван тарафыннан ашалса да, Аллаһ Тәгалә бөтенесен табачак. Аллаһ бөтенесен җыячак, бөтенесен терелтәчәк һәм алар Аллаһ каршына килеп басачаклар. Беркем дә качып, беркем дә кытылып кала алмас. Һәм менә шушы бәндәләрен үз каршына кайтарып бастыргач, аларның кылган гамәлләрен үлчәп, аларга тиешле җәза бирү өчен һәм аларның үз-үзләренә каршы дәлил итеп күрсәтү өчен Аллаһ Тәгалә мизан дигән нәрсәне куячак. Мизан, үлчәү, весы була. Һәм шушы мизан әһле сунна вәл җамаға гакыйдасы буенча ул хакыйкый мизан. Кайбер, мәсәлән, мугтазиләләр әйтә, Аллаһ Тәгалә Коръәндә ди мизан дип мавазинул кист, ягъни гаделлекне әйтте ди. Алар мугтазиләләр әйтәләр, судный день весов не будет, алар әйтәләр, это будет только справедливость. Это говорят мугтазилиты. Ләкин әһле сунна вәл җамаға галимнәр әйтә, мизан хакыйкый була ди. Хәтта кайбер галимнәр әйтәләр, мизанның күчәре булыр ди, ике якта ике тарафы булыр ди, һәм ике якта ике тәлинкәсе булыр ди. Чөнки бик күп хадисләрдә на чашу весов дип килә. Шуңа күрә бүген без 21-нче гасырда яшәгән, бик алга киткән кешеләр кайвакыт аптырап куйырбыз. Ничек инде бүген бит ике якта ике тәлинкәле үлчәүләр юк инде. Бүген бит электронный үлчәүләр. Әлбәттә, электронный үлчәүләрне дә Аллаһ бирә. Әмма ләкин без күрәбез кыямәттә иң современный, иң гадел, иң камил Аллаһның үлчәве булачак. Моңа кеше кулы тимәгән Аллаһның үлчәве булачак, аннан да яхшы үлчәү юк. Шуңа күрә ул нинди дә галимнәр әйтәләр, ул ике яклы, ике як тәлинкәле булыр дип әйтәләр. Гомумән җәмәгать, без хәтта кыямәт алдыннан булачак кыямәт галәмәтләрендә укыйбыз, бик күп нәрсәдә кешелек кайтачак яңадан иске нәрсәләргә. Мәсәлән, без беләбез, уклар белән атышырлар дип килә. Бүген кем ук белән атыша? Бүген автомат белән атышалар сугышларда. Әле әкрен генә ул автоматлардан китәләр, ниндидер фантастик киноларда лазерный оружиелар, башкалар күрсәтәләр. Шуңа күрә бер 10-20 елдан Алла сакласын, кеше үтерә торган әйберләр ул нинди дәрәҗәләргә барып җитер, Аллаһ кына белә. Раббым үзе сакласын сугыш афәтләреннән. Шуңа күрә үтерергә без булдырабыз. Ләкин җәмәгать, хадисләрдә күрәбез, кешеләр яңадан укларга кайтачак. Кешеләр яңадан сөңгеләргә кайтачак һәм тормышта, табигатьтә Аллаһ бер генә әйберне әз генә үзгәртеп куйса, бөтен кораллар, автоматлар, машиналар бөтен әйбер туктап калырга мөмкин. Бөтен нәрсә Аллаһ кулында. Шуңа күрә кыямәттә дә без бүген электрон үлчәүләр белән ишетсәк тә, кыямәт көнендә ике як тәлинкәле үлчәү дип килә. Һәм галимнәребез шуның турында әйтә. Сәлман радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Кыямәт көнендә мизан куелыр ди, үлчәү куелыр ди. Әгәр дә күкләрне һәм җирне шушы мизанда үлчисе булса, алардан да сыярлар ди. Җир һәм күкләр шушы мизанның тәлинкәсенә сыярлар ди. Әгәр дә кирәк булса ди. Шул вакыт үлчәүне чыгарып куйгач, фәрештәләр әйтер: "Я Рабби, бу үлчәүдә кемнәрнең гамәлләрен үлчәрсең?" дип сорарлар ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә аларга: "Мәхлукларым арасыннан кемнекен теләсәм, шуныкын үлчәрмен" дип әйтер. Әлбәттә, Аллаһ аңа беркем дә өйрәтә алмый, Аллаһны беркем дә төзәтә алмый.
Аллаһ Тәгалә кемнекен тели, шуныкын үлчи. Шул вакыт фәрештәләр куркып калырлар һәм әйтерләр ди: Субханак, я Раббым, син бар кимчелектән дә паксың, без сиңа тиешенчә гыйбадәт кылмадык дип әйтерләр ди. Карагыз, фәрештәләр әйтәчәк. Шул мизанны күргәч, шул кыямәтне күргәч, фәрештәнең бер гынахасы да юк. Фәрештәләр, бер кимчелексез гыйбадәт кылучылар нәрсә диләр? Аллаһның мизанын күргәч, Субханак, я Аллаһ, синең бер кимчелегең дә юк, без сиңа тиешенчә гыйбадәт кыла алмадык дип әйтерләр ди. Бу имам Хаким риваятендә. Фәрештәләр шулай әйтә икән. Без гынахка чумган адәмнәр нәрсә әйтербез икән? Аллаһның мизаны бик төгәл булыр, бик гадел булыр, һәм һичбер гамәлне киметеп тә күрсәтмәс, һичбер гамәлне арттырып та күрсәтмәс. Пәйгамбәрләр Әл-Анбия сүрәсендә 47-нче аят Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва над'ул мавазинал қиста лияумил қияма." Қиямәт көне өчен Аллаһ Тәгалә әйтә, гаделлек үлчәүләрен куярбыз ди. Гаделлек үлчәүләре ди. Шуңа күрә бу үлчәүне аны үзгәртеп булмый. Арттан гына ипләп кенә аны киләп булмый. Шуңа күрә ул мавазинал қист, гаделлек үлчәүләре ди. Фала тузламу нафсун шай'a, һәм бер генә бер җан иясенә дә һичбер зулымлык кылынмас ди. Зулымлык, несправедливость була. Бер кемгә дә зулымлык кылынмас ди. Ва ин кана мithqala habbatin min khardalin atayna bihadi. Әгәр дә кешенең бер гәршиш бөртеге, зернышко горчицы дип килә, шуның кадәр генә гамәле булса да, китереп ул гамәлне үлчәүгә куярбыз ди. Карагыз, Аллаһның кудрәте, Аллаһ кешеләрнең үзен генә табып китерү түгел. Аллаһ һәр кешенең бер гәршиш бөртеге генә кадәр гамәле булса да, шуны да таба, шуны да китерә. Акытланган, протоколланган, беркетелгән, кайсы көнне кем фәрештә язган, бөтенесен китерә. Атайна бихади, китерербез ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва кафа бина хасибин", һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Мин хисаплаучы буларак җитәмен ди. Аллаһ бөтенесен күрә. Аллаһтан бер нәрсә дә качып кала алмый. Кеше оныта, Аллаһ онытмый. Аллаһ Тәгалә һәр нәрсәне белә. Менә шушы мизан үлчәүгә ни рәвештә һәм нәрсәләр салыначак кыямәт көнендә? Хадис һәм аятларга нигезләнеп, галимнәр берничә карашка килделәр, берничә фикерне әйттеләр. Һәрберсенең үзләренең дәлилләре бар. Шуңа күрә булды галимнәр, алар әйттеләр, үлчәүгә гамәлләрнең үзләре салыначак ди. Синең кылган гамәлең ул җисемләнә, материализоваться итә. Аллаһның әмере. Намазда материализоваться итә, кирәк булса уразаны да Аллаһ Тәгалә җисемләндерә, һәм шушы җисем, физический тело дип әйтәбез, ул үлчәүгә салыначак дип әйтте кайбер галимнәр. Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән кәлимәтән, ике сүзди, хабибатани иләр рахман, алар ди Аллаһ Тәгаләгә шул кадәр сөекле ди. Бу ике сүзне Аллаһ ярата ди. Нәрсә ди? Хафифатани алал лисан. Ләкин тел өчен ул бик җиңел ди. Тел белән әйтергә алар бик җиңел ди. Фақилатани, ләкин икесе дә кыямәт мизанында бик авыр булачак ди. Ике генә сүз. Аллаһ бу ике сүзне бик ярата. Ул ике сүзне әйтү бөтенебезгә дә җиңел, әмма ләкин телгә җиңел булса да, мизанда, кыямәттә ул авыр булачак ди. Нинди сүз? Субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим. Субханаллахи ва бихамди, ягъни Аллаһ бар кимчелектән дә пактыр, һәм аңа бөтен хәмд мактау булсын. Субханаллахил азим, бийек Аллаһ бар кимчелектән дә пактыр дип, менә шушы ике сүз. Субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим. Шушы сүзләр кыямәттә мизанда бик авыр булачак ди. Менә моны дәлил итеп куйдылар. Димәк, кылган гамәлләр, хәтта әйткән сүзләр мизанга үзләре салыначак ди. Шулай ук тагын ике хадис Сахих Муслимда килә, икесе дә, берсендә килә Бакара сүрәсе һәм Әл-Аймран турында. Нәрсә дип, кыямәт кемнәр бу дөньяда
Бақара сүрәсен яратып, Бақара сүрәсен укып, һәм Әл-Гимран сүрәсен укып, яратып, шулар белән гамәл кылса, кыямәт көнендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Бақара белән Әл-Гимран килеп шафагать кылырлар ди. Шушы үзен укып, өйрәнеп, шуның белән яшәүче кеше өчен ди. Һәм бер хадистә килә, алар ерактан килер ди, Бақара белән Әл-Гимран болытлар кебек ди. Ике болыт килгән кебек ди. Ягъни Бақара, Әл-Гимран болыт рәвешендә дип килә. Икенче бер хадистә килә, бер кошлар төркеме, как стая птиц дип килә, Бақара белән Әл-Гимран шулай ишеп килерләр дә кешегә шафагать кылырлар ди. Шуңа күрә моны да дәлил итеп куялар, гамәлләр үлчәүгә үзләре салыныр дип. Икенче төркем галимнәр әйттеләр, кыямәт көнендә адәм баласының үзен үлчәүгә бастырачаклар ди. Менә без сезнең белән ничек итеп кай вакыт үлчәүгә басабыз, әзрәк тазарып китмәдем микән дип, яки ябыгып киттем микән дип өметләнеп, үзебезгә ниндидер килограммнарда үзебезгә авырлык белгеләсәк, менә шуның кебек безнең на самом деле чего мы стоим, Аллаһ Тәгалә безне бастырып куячак кыямәт көнендә үлчәүгә. Һәм кемдер үзенең гамәленә күрә, үзенең гыйлеменә күрә, үзенең тақвалыгына күрә бик авыр булачак, кемдер гәрчә гәүдәсе зур булса да, әмма тақвалыгы загыйф булды, гыйлеме булмады, гамәле аз булды, ул бик җиңел яки бөтенләй аның авырлыгы булмаячак. Имам Бухари җыентыгында килә, Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, кыямәт көнендә зур гәүдәле симез бер кешене чыгарырлар ди, һәм үлчәүгә куярлар ди. Субханалла, дөньяда ул шул кадәр зур булган, гәүдәсе зур булган, бөтенесе бәлки аннан куркып та йөргәндер, кичкенә буйлылар. Ләкин шушы зур гәүдәле симез кешене чыгарып куярлар ди, әмма Аллаһ каршында ди, аның ширки канаты кадәр дә авырлыгы булмас ди. Ширки канатына да тормый бу кеше. Гәүдәсе зур булса да, авырлыгы булмас ди. Һәм шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Аллаһның аятын укыгыз ди. Һәм Кәһф сүрәсенең 105-нче аятын укыды. Улаикаллазина кафару би аяти раббихим ва лиқаих. Алар ди, кемнәрнең мизанда ширки кадәрдә авырлыклары булмаячак, гәүдәләре зур булса да. Ул бит җәмәгать, бүген әгәр дә кешелек тарихын алсак, бүген кешеләр бик кичкенә, без бик загыйф. Без пәйгамбәрләр тарихын укыганда күрәбез, атка атлангач, хәтта сахабалар вакытында аягы җиргә тигән кешеләрне күрәбез. Улы куллы кешеләрне күрәбез. Без беләбез, Адәм галәйһиссәламның гәүдәсе, без беләбез 60-70 терсәк дип килә. 60-70 безнең терсәкне генә алсаң да 20-30 метр гәүдәдә. Шуңа күрә тарихта олы гәүдәле кешеләр күп булган. Аны хәзер дә табалар каберләрдә. Шулай бит, олы гәүдәле кешеләрне. Шуңа күрә бик зур гәүдәле кеше булыр, әмма нәрсә? Аның ширки канаты кадәр дә авырлыгы булмас. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, кемнәр алар? Улаикаллазина кафару би аяти раббихим ва лиқаих. Алар ди Раббыларының аятларына һәм Раббылары белән очрашуга күфрлек кылдылар ди. Фахабитат аъмалухум. Кылган гамәлләре юкка чыкты ди, кабул булмады. Фала нуқиму лахум яумал қиямати вазна. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, аларга ди кыямәт көнендә һичбер авырлык бирмәсбез ди. Они ничего не стоят. Бу дөньяда авыр булганнар, каядыр ринкларда сугып җыкканнар, аударганнар, көчле булган, бөтенесе алар белән сыкланган, ләкин гамәле булмагач, иманы булмагач, кыямәттә ул ширки канаты кадәр дә булмас ди. Кайбер кешеләр, җәмәгать, Аллаһ аларга бу дөньяда зур гәүдәләр бирмәгән. Алар арык тәнне, бәлки алар кешеләр арасында да бик күренмәгәннәрдер. Каядыр артта гына йөргәннәрдер, ул бит инде алда күбрәк йөри гәүдәлерәкләр, куйрак булып. Бәлки аларның аяк куллары да нәзик булгандыр, ләкин аларның калепләре, аларның гыйлемнәре, аларның кылган гамәлләре, тақвалыклары аларны кыямәт көнендә бик авыр әйтәчәк иншалла. Һәм шуларның берсе сахабалар вакытында иң галим, иң хөрмәтле сахабаларның берсе булган.
Абдулла ибн Масғуд. Абдулла ибн Масғудның гәүдәсе кішкене болған, арық болған. Хатта шундай вақиға бар, бір вақыт шулай жел искәш, Абдулла ибн Масғуд шулай сілкініп қойған. Хатта жел искәнге. Һәм аның аяқлары бик нәзік болған. Хатта сахабалар күргәннәр дә күлеп җибәргәннәр. Ягъни гадәти бер хәл инде, алар да көлгән, елмайгандар, шулай бит. Һәм аның ничек аякларын күреп, шулай җилдә селкенеп куйгач, алар көлеп куйганнар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, нигә көләсез дигән. Нигә көләсез? Шуннан сахабалар әйткәннәр, я Расулаллах, менә ди, аның ничек аякларыннан көләбез ди. Ничек аякларыннан көләбез ди. Шуннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, жанымның хуҗасы булган Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди, кыямәт көнендә аның аяклары ди, Ухуд тауы белән бергә үлчәнер ди. Ухуд тауыннан да авыррак булыр ди хәтта. Ухуд тауы кем Мәдинәдә булганы бар, ул бит кичкенә тау гына түгел, 8-9 километр нинди зур тау. Аның шушы ничкә сез көлә торган аягы ди, аның иманына күрә, аның гыйлеменә күрә, аның исламда булган өлешенә күрә, нәрсә кыямәт көнендә Ухуд тауыннан да авыррак булачак ди. Бу хадис Имам Ахмад риваятында килә. Шуңа күрә җәмәгать, бу дөньяда үлчәүләр зур, авыр дип күрсәткән нәрсәләрне кыямәттә хакыйкый үлчәү, безнең электрон үлчәүләр граммнарны да күрсәтә. Әйе, дөрес күрсәтә дип уйлыйбыз без аны, ләкин кыямәттә бу дөньяда авыр дип күрсәткән кешеләр кайвакыт ширки канатына да тормаячак. Һәм бу дөньяда үлчәүләр, электрон үлчәүләр кешене бик кичкенә күрсәтсә дә, бүген Абдулла ибн Масғудны электрон үлчәүгә бастырсаң, бәлки весы әз булыр, әмма кыямәт көнендә аның авырлыгы Ухуд тауыннан да зур булачак. Һәм ишенче караш галимнәребез әйтте, кешеләрнең фәрештәләр язып барган гамәлләре язылган сәхифәләр, гамәл дәфтәрләре, гамәл битләре, свитки дип әйтәбез, менә шушы дәфтәрләр куелыр дип килә. Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас радиллаһу анһум тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, бу хадис Имам Ат-Тирмизи риваятында килә, кыямәт көнендә ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, минем өммәтемнән Аллаһ бер кешене китерер ди. Минем өммәтемнән ди, бер кешене китерер ди. Һәм шул вакыт фәрештәләр ди, аның гамәл дәфтәрләрен җәя башларлар ди, свитокларын җәя башларлар ди. 99 сәхифәсен чыгарып салырлар ди. Һәр дәфтәрнең, һәр битнең озынлыгы ди, офыкка кадәр булыр ди, до горизонты, кешенең күзе күрә торганга кадәр. Бик озын булыр ди. Һәм монда аның изгелекләре түгел, аның гөнаһлары язылыр. Шушы гамәлләрне күреп, кеше булай да курыккан. Ул нәрсә эшләргә белми, нәрсә әйтергә белми. Һәм шунда Аллаһ Тәгалә бәндәсенә сорау бирер ди. Бәндәм, менә монда язылган берәр гөнаһыңны, хатаңны инкар итә аласыңмы ди? Ты можешь опровергнуть ди, берәрсен ди. Бәлки минем фәрештәләрем сиңа зулымлык кылганнардыр ди, арттырып язганнардыр ди, булмаган әйберне язганнардыр ди. Фәрештәләр булмаган әйберне яза алмыйлар. Алар арттырып яза алмыйлар. Шуннан соң әйтер ди, я Раббым, юк ди. Мин бер нәрсәне дә инкар итә алмыйм. Мин бөтенесен эшләдем буларның дип әйтер ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә икенче сорауны бирә. Син үзеңне берәр нәрсә белән аклый аласыңмы ди? Можешь, есть у тебя оправдание ди. Ничектер сине ди оправдать итәргә ди. Аллаһ рәхимле. Шуңа күрә Аллаһ сорый, кая нәрсәң юкмысың ди? Буларга каршы әйтер бер нәрсәм дә юк ди. Бер гамәлем дә юк ди. Бу әйберләрне җиңерлек. Юк, Раббым ди. Әйтә алмыйм бер нәрсә дә. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә, юк, синең бар ди. Бар синең ди. Һәм фәрештәләргә куша бер кичкенә генә дәфтәрне алып битне алып чыгарга. Кичкенә генә бит, тегеләре 99 офыкка кадәр, горизонтка кадәр, монысы кичкенә генә. Шуны алып чык дип әйтер. Аның ишендә язылган булыр ди, аның шәһадә кәлимәсе. Ихласлык белән шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаек булган һичбер зат юк, һәм Мөхәммәд аның илчесе дигән аның шәһадәт кәлимәсе. Ягъни аның бер Аллаһка гыйбадәт кылуы, бер Аллаһның бәндәсе булуы, ширктән пак, имин булуы. Шуннан соң ул шушы кичкенә генә кагазын карар да, теге 99 кагазга карап, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Эй Раббым, ничек инде шушы кичкенә генә кагаз
минем бөтен гамәлләремә аклану булсын, оправдание булсын дип әйтерде. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтерде? Аллаһ һич кемгә зулымлык кылмый дип әйтерде. Һәм фәрештәләргә әмер биреп, аның үлчәүнең бер ягына 99 сахифа куелырды, икенче ягына шушы бер кагаз куелырды. Һәм шушы кагаз бөтенесеннән авыррак килерди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтерде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям, Аллаһ исеменнән дә авыр бер нәрсә дә булырга мөмкин түгел дип әйтерде. Ягъни монда Аллаһ исеме. Шуңа күрә кешенең иманы, кешенең бер Аллаһка гыйбадат кылуы, кешенең ширктән, Аллаһыдан башка затларга гыйбадат кылудан имин булуы, пак булуы аны нишли кыткара кыямәт көнендә. Шуңа күрә сахифалар дип килә бу Тирмизи риваятендә. Һәр берсенә дә җәмәгать Коръәндә, сөннәттә дәлилләр бар. Шуңа күрә галимнәребез әйтә, түгел, ничек бөтен нәрсә үлчәнер ди. Без аны белмибез, аны Аллаһ кына белә. Чөнки җәмәгать үлчәү бер буламы? Кайбер галимнәр әйтәләр, һәр кемгә аерым үлчәү куелыр дип. Кайберләр әйтә, юк, бөтен кешегә бер булыр ди. Ләкин уйлап карагыз. Бүген генә җир өстендә 7 миллиард кеше яши. Бүген генә. Һәр берсенең кылган гәршиш бертеге кадәр дә гамәле куелса, күпме вакыт кирәк моны үлчәргә? Бу безнең акылыбызга сыймый. Бүген генә. Кешелек тарихында ничә миллиард ничә кешеләр яшәгән, аны Аллаһтан башка беркем дә белми. Бөтенесен үлчәй. Анда 50 мең ел җитмәс иде. Һәр кемнең шушы гамәлләрен үлчәп карарга, кабул булдымы, юкмы, намазларын тикшерергә. Шуңа күрә бөтен кешенең гамәле үлчәнәчәк, бөтен кешегә шират җитәчәк, беркемдә Аллаһка шөкер ширатым җитмәде дип әйтә алмаячак. Шуңа күрә ничек булачак, моны Аллаһ кына белә. Ләкин без моңа иман китерәбез. Һәм җәмәгать хутбамның ахырында кыскача гына 3 кенә, 4 кенә гамәлне күрсәтәсем килә. Кыямәт көнендә мизанда иң зур авырлыкка ия булган. Шуның берсе Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, ул күркәм әхлак диде. Абу Дарда радиллаһу анху тапшыра Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, кыямәт көнендә мөэминнең мизанында күркәм әхлагыннан да авыр нәрсә булмас ди. Аның әдәбе. Күп кардәшләребез, нет, хазрат, нрав, благой нрав, это же не первый таухид, первый намаз. Понятно, таухидсыз монда сүз бармый, бөтенләй ишетми. Ләкин җәмәгать нәрсә кирәк? Кешенең, мөселманның әхлагы булырга тиеш. Мөселманның өлкәнгә хөрмәте булырга тиеш. Мөселманның хатынына хөрмәте булырга тиеш. Иренә хөрмәте булырга тиеш. Кардәшләренә хөрмәте, ихтирамы булырга тиеш. Аның күркәм үз-үзен тота белергә тиеш ул. Һәм кыямәт көнендә иң авыр нәрсә мөэминнең мизанында әхлак булырды. Аллаһ яман һәм бузык сүзләр сөйләүчеләрне яратмый диде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям. Бу да аның әдәбенә кайта. Шулай ук Абу Хурайрадан килгән 2 сүз диде. Субханаллахи ва бихамди ва субханаллахил азим. Бу сүзләрне өйрәнегез, әйтеп йөрегез. Телгә җиңел, мизанда авыр диде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям. Өченчесе Абу Малик әл-Аш'ари радиллаһу анху тапшыра Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, чисталык, тахарат иманның яртысы диде. Әлхамдулиллаһ дигән бер сүз үлчәүне тутырыр ди, мизанны тутырыр ди. Субханаллахи вальхамдулиллаһи дигән сүз күк белән җир арасын тутырыр ди. Әлхамдулиллаһ кыямәттә мизанны тутырыр ди. Субханаллахи вальхамдулиллаһи намаздан соң әйтәбез, ул күк белән җир арасын тутырыр ди. Бу Сахих Муслимда килә. Һәм соңгысы бик кызыклы нәрсә, Абу Хурайра тапшыра, бу Бухари риваятендә килә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, әгәр дә кеше Аллаһ юлында куллану өчен атлар тотса ди. Атлар. Бүген ул машиналар турында сүз булырга мөмкин. Башка транспорт. Аллаһ юлында куллану өчен атлар тотса ди. Һәм Аллаһка иман китереп, аның вәгъдәсенә өмет итсә ди, шушы атларын Аллаһ юлына биреп, шушы атлар ашаган, ичкән, салам, пешән, бөтен нәрсә кыямәт көнендә үлчәүгә салыныр ди. Хәтта атларның тизәге дә ди. Атларның экскременты, тизәге дә үлчәүгә салыныр ди кыямәт көнендә. Ни өчен? Чөнки ул Аллаһ юлында хезмәт иткән. Шуңа күрә бүген бензин булсынмы Аллаһ юлында, атыңны бирәсеңме, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ юлында нәрсәңне бирсәң дә, карагыз. Кемдер гамәлен күрмәячәк, кемнеңдер атының тизәген салачаклар үлчәүгә. Шуның белән ул җәннәткә керәчәк. Чөнки ул Аллаһ юлында хезмәт иткән. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безгә үлчәүләребезгә салынып, аларны авыр кылырдай гамәлләр бирсә иде. Раббым безләргә дөньяда да ахиратта да бәхет сәгадәт бирсә иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафа'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.